श्रोता बंधु आज आम एमती जड़े भावप्रवण कवि को शुणा जे साहित्य संपर्क रे कहती साहित्य संवेदनशील मनीषर अंतरर भाषा केतेबेले सुप्त तो आउ केतेबेले प्रस्फुटित। साहित्य मनुष्य जीवन आलोकवर्तिका अज्ञान ज्ञानर मार्ग को ता बाट कढ़ेनी प्रकृत साहित्यिक विभु कृपाश्रित से निष्कलंक निस्वार्थपर से चाहे तार प्रतिटी साधनार फलश्रुति मानव कल्याण रे सफल दिग्दर्शन रे और सर्जनार मूलमंत्र ज्ञानलोकर उद्भास रे मानव समाज को अनुप्राणित करू। श्रोता बंधु आज आम शुणुचे कवि प्रोफेसर विद्युत प्रभा गंतायत को जे अविकल्प स्नेह ममता अनुराग और प्रेमर दाउनी रे बांधी होई निजर कल्पना को दियंती एक विह्वल प्रवज्या और बहुवर्णा भाव को भंगिमा। श्रोताबंधु डॉक्टर विद्युत प्रभा एकाधारे जड़े कवि कथाकार तथा जड़े उच्च कोटीर प्राणवंत अनुवादिका। से पुरीस्थ सामंत चंद्रशेखर स्वयं शासित महाविद्यालय रे रसायन विज्ञान विभाग रे वरिष्ठ प्राध्यापक रूपे कार्य करथिले। उभय अध्यापना और साहित्य क्षेत्र रे कवि विद्युत प्रभा को तांकर प्रज्ञा और विद्वत्ता भिन्न रूप रे दर्शाए। श्रोताबंधु आज आम शुणुचे तांकर एक उच्च कोटीर कविता संकलन इंद्रावतीर तीरे सेथिरु किछि कविता कवि विद्युत प्रभा गंतायत। तेबे इंद्रावतीर तीरे कविता संकलनस्थ कविता गुड़िक आवृत्ति पूर्वर आपण मानकु निश्चित भाव रे कहबाकू चाहिबी आलोच्य कविता पुस्तक इंद्रावतीर तीरे संकलन रे ओडिशार यशस्वी कवि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रमोद कुमार महांतींकर एक आमुख रही जहाँकि विद्युत प्रभा गंतायत जहाँकि विद्युत प्रभा गंतायत कविता इंद्रावतीर तीरे कविता उपरे एक सुंदर आलोचना। कवि प्रमोद कुमार महांती शब्द रे भल पाइबार अवगाहन रे कवि चित्त आर्द्रा भल पाइबा जीवन आदि प्रेरणा सत्ता यह परिसीमार व्याप्ति अतलतल और अनंत जो अभिनव नांदनिक जीवन शक्ति रे कवि आतजात और जार परिपोषण और परिचर्या रे कवि चिर चेष्टिता। कवि प्रमोद कुमार महांती प्रसिद्ध उपन्यासिक गोपीनाथ महांती शब्द को उद्धार करिसंती। ए आलेख रे गोपीनाथ महांती भाषा रे जे भल पाती से माने दियंती, जे भल पाइबा कौन जानती नहीं से माने केवल बंचंती। श्रोताबंधु प्रेम को नहीं जंत्रणा अच्छी एवं सौंदर्य बोध भी अच्छी। प्रेमर समाप्ति नहीं, भल पाउथबा दुईटी आत्मा प्रेम रे ही जी रहंती। तेबे चलंतु आमे शुणिबा कवि विद्युत प्रभांकर इंद्रावतीर तीरे कविता संकलनस्थ किछि कविता। प्रथम कविताटी तार शीर्षक हेउछि विपुला च पृथ्वी। कवि विद्युत प्रभा गंतायत। कांदी शिख झरी पड़, अनुभव करी शिख अदृश्य को, हजि जाओ दृश्यमानर संभार रे। विपुला च पृथ्वी, कांदी शिख झरी पड़, अनुभव करी शिख अदृश्य को, हजि जाओ दृश्यमानर संभार रे। विपुला च पृथ्वी, कांद तुमे लुहर उजाणी रे। धोई दिय क्लिष्ट अंतर्दाह, जोछनार जरी लगा पत्र फांके झरी पड़ू लुह टोपा टोपा। शिशिरर सिक्ततारे मरुप्रांते उपजाई मुक्ता। कांदी शिख
କାନ୍ଦି ଶିଖ, କାନ୍ଦ ତୁମେ ସମ୍ବେଦନାରେ, ସମର୍ପଣରେ, ନିବିଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତାର ଆଶ୍ୱାସରେ, ଜଙ୍ଗଲର ସୁସୁପ୍ତିରେ, ଝରଣାର ଏକନିଷ୍ଠତାରେ। କାନ୍ଦିଛ କି? କାନ୍ଦିଛ କି କେବେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସନ୍ଧିକାଳେ କେଉଁ ଅପହଞ୍ଚ ସବୁଜ ଘାଟିରେ, ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ଗୋପନୀୟତାରେ, ଏକାକିନୀ ନଈବାଙ୍କେ ଦୋଳାୟିତ ଶୁଭ୍ରକାଶ ତଣ୍ଡିର ନିର୍ମଳ ହସରେ। କାନ୍ଦି ଶିଖ, ଝରିପଡ଼, କାନ୍ଦି ଶିଖ, ଝରିପଡ଼, ବୋହିଯାଅ ହିମାଳୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ପ୍ରବହମାନ ଧାରାଟିଏ ହୋଇ। ଦୁଇ କୂଳ ମୁଖରିତ କର ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ, ଦୁଇ କୂଳ ମୁଖରିତ କର ବିପୁଳାଚ ପୃଥ୍ୱୀ। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ହର୍ଷଗୀତି। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ। ସବୁଜ ଘାସ ଓ ସମୟର କାଶତଣ୍ଡି ଭଲ ପାଇବାର ନିଶାରେ ବିଭୋର। ସବୁଜ ଘାସ ଓ ସମୟର କାଶତଣ୍ଡି ଭଲ ପାଇବାର ନିଶାରେ ବିଭୋର। ତୁମ ନୀରବତାର ଗବାକ୍ଷ ଫାଙ୍କରୁ ଭାସି ଆସେ ଦମକାଏ ପବନରେ ବନାନୀର ବିଭୋର ରାଗିଣୀ। ମୋ ନିଷ୍ଠାର ସଫେଦ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଏ, ଆତ୍ମା ଛନ୍ଦି ହୁଏ। ଆହ୍ଲାଦର ଆଲିଙ୍ଗନେ କାଳ ସମୟର ଖବର ରଖେନା। ଖୋଜି ବୁଲେ କେଉଁ ବର୍ଷିୟାନ ବୃକ୍ଷ କୋରଡ଼ରେ ଦ୍ୱାସୁପର୍ଣ୍ଣା ମଗ୍ନ ଦୁଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟକୁ ସଞ୍ଚରୁଥିବା ସ୍ଫଟିକରୁ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଠାଏ ରଶ୍ମିକୁ। ପାରଦର୍ଶୀ ମନଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ପାରଦର୍ଶୀ ମନଟିଏ ଲୋଡ଼ା। ସବୁଜ ଘାସ, ସଫେଦ ଗୋଲାପ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ ଗାଇବାକୁ। ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ ଗାଇବାକୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା। କବିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ମୋ ଝର୍କାରୁ ଆକାଶ। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ। ମୋ ଝର୍କାରୁ ଆକାଶ ମେଘନୀଳ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ସ୍କୁଲ ଝିଅଟିଏ ଚଞ୍ଚଳ ପାଦରେ ଚାଲେ, ଆଖିଭରା ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ। ପାଦ ପ୍ରଦୀପରେ ଆଲୋକିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆଲୁଅରେ ସ୍ନାନ ରଚେ। ଝର୍କାର ଆକାଶକୁ ତୁଳି ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଛବି ଆଙ୍କି ହୁଏ। ବିଷଣ୍ଣ କୋଠରୀର ନିଶବ୍ଦ ଚୌହଦୀରେ ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତିଟିଏ ଛାଇଁ ଆସି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲିଯାଏ। ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ଏକ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ବେଳେ ଝର୍କା ଦେଇ ଚେନାଏ ଆକାଶ, ଦମକାଏ ପବନ ପିଠିରେ ଘରସାରା ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼େ। ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଆଲବମ୍ ଖେଳେଇ କହେ, ଏଇ ନିଅ ତମ ଫଟୋ। ଫୁଲଦାନୀର ହସ୍କୁରି ଫୁଲଟିଏ ଚୁପଚାପ ହସୁଥାଏ। ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଆଲବମ୍ ଖେଳାଇ କହେ, ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଫଟୋ। ଫୁଲଦାନୀର ହସ୍କୁରି ଫୁଲଟିଏ ଚୁପଚାପ ହସୁଥାଏ। କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା, ଯାହାକି କୋରାପୁଟରେ ସେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୋରାପୁଟର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କୋରାପୁଟ ଭଲ ପାଏ ତୋତେ। କୋରାପୁଟ ଭଲ ପାଏ ତୋତେ, ଭଲ ପାଏ ତୋର ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନ, ଆରଣ୍ୟକ ସବୁଜିମା ଶାଳବଣ, କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ପାହାଡ଼ ଓ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାର ଆକାଶ। କୋରାପୁଟ ଭଲ ପାଏ ତୋତେ, ଭଲ ପାଏ ତୋର ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନ, ଆରଣ୍ୟକ ସବୁଜିମା ଶାଳବଣ, କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ପାହାଡ଼ ଓ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାର ଆକାଶ। ଭଲ ପାଏ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦିନେ ଯାତ୍ରା ଗହଳିରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହାତରୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିବା ଛତାଟିଏ ପରି ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଶୈଶବର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶ, କିଶୋରୀର ଖେଳ ଘର ଓ ଯୌବନର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ମନକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଏ ତୋର ଆକାଶର କପାଳରେ କୁଆଁର ପୁନେଇର ଅନୁଢ଼ା ଜହ୍ନକୁ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ସୂଚୀବନ୍ତ ଆମ ଘର ଚଉରାମୂଳ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ ମୁରୁଜ ଆଭାରେ ବୈଷ୍ଣବୀର ସମର୍ପଣ ଭାବ। ମନେ ଅଛି ମାର୍ଗଶିର ମାଣବସା ଆମ ଘର ଅଗଣାର ରଙ୍ଗମାଟି ଗାଲିଚାରେ ପିଠଉର ତାରକସି ପଟୁଆର, ମରୁଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଓ ସେବତୀର ଅକୁଣ୍ଠ ଆଗ୍ରହ।
ମନେ ପଡ଼େ ଫଗୁଣର ଦୋଳବିଧି, ବିମାନ ବିଜେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ, ଆମ୍ବ କଷି ଚଣା ସାକର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଗହଣରେ ଅବିରର ବର୍ଣ୍ଣ ମହୋତ୍ସବ। କେବେ 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 ସ୍ମୃତିର ଦରଦି ନଈ କୂଳ ଲଙ୍ଘେ କିଏ ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠାଏ, ଚୁପଚାପ କାନି କହେ, ଆ ଆ ଯିବୁ ବୁଲି ପରା, ଅପର କୋଲାବ, ବାଗ୍ରା, ଡୁଡୁମାକି, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ଦେଓମାଳିର ଶିଖରରୁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଛୁଇଁଦେବୁ, ଦେଓମାଳିର ଶିଖରରୁ ଉଡ଼ା ଦେଇ ଛୁଇଁଦେବୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ସୁନେଲି ଢେଉକୁ। ମନେ ପଡ଼େ ପୌଷର ବଣଭୋଜି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଉପତ୍ୟକା, ଭୀମକାନ୍ତ ରୂପରାଜି, ନୈସର୍ଗିକ ସୁଷମାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଭବ, ବାଷ୍ପାୟିତ ଭଗୀରଥ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଆଦି ମନିର୍ଝର ଯା ମନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଜନେ ଅପସରି ଯାଏ ଲାଜେ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟିରୁ ବାହାରି ସରୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ହାତଠାରି ଡାକେ। ଲିପା ପୋଛା ମାଟି ଘର କୁଡ଼ିଆ ସମୂହ, ସିଲଟରେ ଛକି କରା ପାଚିଲା ଧାନକ୍ଷେତ, ମାଣ୍ଡିଆ କିଆରି, ଜହ୍ନା ଓ କାନ୍ଦୁଲ କିଣ୍ଡାରେ ପରଜା ବଧୂ କଣ୍ଠର ବିନୀତ ଲହରୀ। ଭେଟ ହୁଏ କରଞ୍ଜ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ବିଶ୍ୱାସର ସିନ୍ଧୁରିତ ଜଗା ପିନୁ ଓ ଅଦୂର ଆଖଡ଼ା ଘରେ। ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ିଙ୍କର ଢୋଲ ଢାପ, ପ୍ରକୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ସାଇଲୋଡ଼ି ଗୀତ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ। ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଲୁବୁଲୁ ପ୍ରକୃତିର ନିର୍ଭୟ କୋଳରେ ଦେଖାଦିଏ। ଦାଁ ହାତେ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷଟିଏ, ଝାଳରୁ ଯାହାର ଝରୁଥାଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ଝରଣାର ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବ। ବନ୍ଧୁର ମାଟିରୁ ଉପୁଜାଏ ଅମୂଲ୍ୟ ବିଭବ। କୋରାପୁଟ ଦୂରେ ଥାଇ ହସୁଥାଉ, ଏକାନ୍ତରେ କଥା କହୁ, ତୋ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ଭାସି ଆସେ ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, ବାଉଁଶ ଗଜାରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ମନ ଗହନର ଅସୁମାରୀ ସ୍ମୃତି ପୁଣି ହୁଏ ପୁଷ୍ପବତୀ, ଜୁଇ ଯାଇ କୁନ୍ଦ ଓ ମାଳତୀ। ବାସ ଚହଟାଏ ନିରୋଳାରେ, ସ୍ମୃତିର ଫରୁଆ ଖୋଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତି ସରାଗରେ। ମଧୁକ୍ଷରା ସ୍ମୃତିର ହିନ୍ଦୋଳେ ଦୋଳାୟିତ ହେଉଥାଏ ସମ୍ମୋହିତ ମୁହିଁ, ଧୀରେ ଅତି ସରାଗରେ। ସମ୍ମୋହିତ ମୁହିଁ ଧୀରେ ଅତି ସରାଗରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କବିଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟାତ। ଯୋଗାବିଷ୍ଟ କ୍ଷଣଟିଏ ମଗ୍ନ ମନ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମର ପରମରେ ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ପାଏ, ସତ୍ତାର ସ୍ଥିତି ବୁଝେ ପୁଣି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏକ ଆଳାପିତ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର କମ୍ପନ ବି ବ୍ୟାଘାତ କରିପାରେ ପରିପୃକ୍ତ ପ୍ରାଣମୟତାକୁ। ବିପୁଳରେ ବିଲୁପ୍ତିର ମଧୁମୟ ବିନ୍ୟାସକୁ, ମହାର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ୍ର ରଶ୍ମିଧାରେ ସର୍ବମୟର ଅନୁଭବ, ନିବିଷ୍ଟ ସାଧନାରୁ ନିବିଡ଼ ନିକଟରୁ ସମାଧିକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ପାଦ। ସର୍ବମୟର ଅନୁଭବ, ନିବିଷ୍ଟ ସାଧନାରୁ ନିବିଡ଼ ନିକଟରୁ ସମାଧିକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ପାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତଙ୍କର କିଛି କବିତା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ତୀରେ ସଂକଳନରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର এই ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।